तो इस समय जो समा खास करके साडे पंजाब दे विच चल रहा है, उहदे लिए सब तो ज़्यादा जिहड़ी जरूरी गल है परमेश्वर दे लोकां दे लिए वो है प्रार्थना करना। हालेलुया। की करना बोलो सारे? क्योंकि प्रार्थना एक अजिहा हथियार है जो सानू परमेश्वर के भेतां नूं साडे ते खोलदा है और सानू बुरे हालातां विच भी ताकतवर बनाउंदा है। हालेलुया। सारे निकालिए लूका दी अंजील इस कैमरे का वाइट बैलेंस सेट करो, उसका 18 अध्याय उसकी पहली आयत मेहरबानी करके कोई जना माइक विच पढ़ दिओ। उसने उन्होंने इस मतलब का एक दृष्टांत दिता जो सदा प्रार्थना विच लग्या रहना अते सुस्ती नहीं करनी चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के बारे यसू मसीह गल कर रहा कि अगर असी प्रार्थना करनी आ तो किस तरह करनी आ, उहदे लिए उन्हें एक दृष्टांत दिता, एक उदाहरण दी। अक्सर प्रभु यसू मसीह का यह स्टाइल सी कि जदों वो लोगों को वचन सिखालदे सी तो नाल दे नाल एक दृष्टांत दिंदे हुंदे सन। तो प्रभु यसू मसीह ने इत्थे कहा है कि सदा प्रार्थना में लगे रहना अते सुस्ती नहीं करनी चाहिए। देखो एक जिहड़ा मुलाजिम है, गौरमेंट सर्वेंट है, जिहड़ा गौरमेंट नौकरी करता है, वो जदों नौकरी दे लई जांदा है तो उहदा एक टाइम टेबल हुंदा है कि इस समय ते उन्हें ड्यूटी ते पहुंचना आ और इन्ने बजे तक ड्यूटी करनी आ। अज दोपहर में मैं बैंक दे विच गया सी तो मेरा बैंक अकाउंट श्री हरगोबिंदपुर दे विच सी, मैं मैते ट्रांसफर कराया। असीं पहलां श्री हरगोबिंदपुर गए, मुड़ के जदों मैते गए तो वो जांदियां नूं बैंक का जिहड़ा मेन डोर सी वो ताला लगा होया सी। असीं पुछया, कहिंदे लंच टाइम हो गया। तो जो लंच टाइम खत्म होया उस तो बाद उन्होंने अपना गेट खोलिया। संसार दे विच भी हर एक चीज़ां एक सिस्टमैटिकल तरीके नाल चलदियां ने। बैंक खुलण दा एक टाइम है, दोपहर का खाना खाण दा एक टाइम है और उस तो बाद बैंक बंद होने का भी एक टाइम है। एक मजदूर जिहड़ा दिहाड़ी लाउण दे लई जांदा है उन्होंने सारा दिन पूरी दिहाड़ी काम करना पैंदा है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, फिर उन्होंने मजदूरी मिलती है। पर एक बड़े दुख की गल है कि जिहड़े दुआ करने वाले लोग है ज़्यादातर सारे कहिंदे आपां 5 मिनट दुआ करते, आपां 10 मिनट दुआ करते। एक मजदूर जिहड़ा मजदूरी करता है तो एक नौकर जिहड़ा नौकरी करता है, तुसीं मैनूं दसो जिहड़ा सरकारी नौकरी करता 10 मिनट हाज़री ला के घर नूं आ जाए उन्होंने तनख्वाह देगी सरकार? बोलो। एक मजदूर जिहड़ा मजदूरी करन जांदा 10 मिनट की दिहाड़ी ला के घर वापस आ जाए तो उन्होंने दिहाड़ी मिलेगी पूरी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस तरह देखो असी अपना प्रार्थना का भी एक टाइम टेबल बनाना है। हालेलुया। और अगर असी प्रभु यसू मसीह नूं अपना जीवन दे दिता है, तौबा करके बपतिस्मा ले लिया है, तो साडे लिए बेहद जरूरी है प्रार्थना करना। और दूसरा गल खुदा दे वचन नूं पढ़ना। प्रकाश की पोथी उहदा पहला अध्याय उहदी 3 आयत इत्थे लिखा सदा प्रार्थना च लगे रहना चाहिए तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। तो वचन नूं पढ़न दे बारे भी खुदा दा जिंदा कलाम सानू की कहंदा है, असीं पढ़ लांगे। प्रकाश की पोथी जो बाइबल की आखिरी किताब है उहदा पहला अध्याय उहदी 3 आयत। तन वो जिहड़ा इस अगम वाग दी बाणियां नूं पढ़दा है, नाले वो जिहड़े सुणदे हन अते जो कुछ इहदे विच लिखिया होया है उहदी पालना करदे हन, क्यों जो समा नेड़े है। हालेलुया। समा की है? नेड़े है। समा नेड़े है। हुण देखो इत्थे 3 गल्लां लिखियां ने। वो इंसान धन्नवा जिहड़ा इस अगम वाक की बाणी नूं पढ़दा है, इस पाक कलाम नूं पढ़दा है। दूसरा लिखिया है धन वो जिहड़ा सुनदा है।
और तीसरा लिखिया वो भी धन है जिहड़ा जो कुछ उहदे विच लिखिया है उहदी की करदा है, पालना करदा है। मतलब की है, कलाम नूं असीं तीन तरीके दे नाल लैणा है, इनू पढ़ना भी आ, इनू सुनना भी आ, और जो कुछ इहदे विच लिखिया उहदी की करनी है, पालना करनी है। क्योंकि देखो समय का कुछ पता नहीं, सानू साडी अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं किहड़े वेले साडी ये जिहड़ी जिंदगी है खत्म हो जाए। बाइबल दे विच प्रभु यीशु मसीह ने एक होर दृष्टांत दिता, पढ़ांगे नहीं हुण आपां। यीशु मसीह ने कहा एक इंसान दे खेत विच बहुत सारी फसल हुई, वो फसल इन्नी ज़्यादा हुई कि उस फसल नूं जमा करन दे लई जिहड़े उन्हें गोदाम जां भड़ोले बनाए सी वो छोटे पै गए। उन्हें अपने मन च विचार करदा फसल बहुत हो गई है, हुण मैं की करांगा, इन्ना अनाज मैं कित्थे रखांगा। फिर उहदे मन च विचार आया कि मैं जिहड़ियां कोठड़ियां अनाज रखण लई बनाईआं वा उन्हां नूं ढाह के होर वड्डियां बना लांगा और अपना सारा अनाज फिर उत्थे जमा करांगा ते अपनी जान नूं कहांगा, हे मेरी जान, तेरे कोल हुण बहुत वरियां दे लई अनाज है, खा पी ते की कर, मौज कर। यीशु मसीह ने कहा, आए मूर्ख, जे अज दी रात ही तेरी जान किथों लै ली जावे ते इस सब कुछ जो तू इकट्ठा कीता है ये किस दा होएगा। अज असी उन्हां लोकां नूं वेख के धन कहने आ, यार आ बंदे ते धन वा है वे, इन्हां दे बैंक खात्यां च 15-15 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया, डबल स्टोरी कोठी, पत्थर लगा, AC लगे, इन्हां नूं ते मौजां ही हैं। अजीजो कई बार इंसान बड़ा कुछ इकट्ठा करता है, पर वो इकट्ठा करद्या करद्या ये भुल ही जाता है कि मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं। तुसीं मैनूं दसो, साडे को किसी को गारंटी कार्ड हैगा कि असी इन्ने साल अजे होर जीना है? बोलो, हैगा? आपां पक्खे लैने आ, फ्रिज लैने आ, ठीक है। अज एक मैं नवा टाइम पीस लैके आया काफ़ी वड्डा चर्च के वास्ते, तो मैं उन्होंने पूछा दी की गारंटी, कहंदा दी मशीन की 2 साल की गारंटी है। तुसीं मैनूं दसो, साडे घर बच्चा पैदा होवे ते आपां डॉक्टर नूं बच्चा लैके जाइए तो डॉक्टर नूं पूछिए, डॉक्टर साहब ये बच्चे की कितनी गारंटी है? पुछदा कोई इदां? कोई नहीं पुछदा, क्योंकि गारंटी है ही नहीं। इंसानी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं इन्हें कदों खत्म हो जाना है। इसलिए जिन्ना चिर जीना वा, प्रार्थना करने विच, वचन पढ़ने विच, वचन सुनन दे विच ते वचन दे अनुसार चलण दे विच लगे रहना है। बोलो हालेलुया। अज देखो, मैं जो मैनूं नवीं नवीं गालां पैणियां शुरू हुई ना फेसबुक ते, तो 2 दिन मैनूं गुस्सा चढ़िया, तो एक दिन मैं जो दवा च बैठा तो परमेश्वर ने मैनूं कहा वचन याद कर। हुण मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करदा ना फेसबुक के उत्ते, जो फिर वो थले मैनूं गालां पैंदियां ना, उन्होंने जो मैं कई बार पढ़दा, वैसे तो मैं पढ़दा ही नहीं हाँ क्योंकि इन्ना टाइम भी नहीं होंदा, पर कई बार जो मैं कमेंट पढ़दा ना तो मैनूं हुण हासा आउंदा है। हालेलुया। क्योंकि वचन दे विच एक गल होर लिखी है, पढ़ लो तुसीं, वो भी मत्ती दी अंजील उहदा 5 अध्याय उहदी 10 आयत। मत्ती दी अंजील उहदा 5 अध्याय उहदी 10 आयत। पढ़ दो यार। धन ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्वर्ग का राज किन्ना दा वा? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। किन्नी आयत पढ़ी है? 10 नंबर समझते जी? 10 नंबरी बदमाश, जो मतलब पूरा बदमाश होंदा उन्होंने कहते 10 नंबरी बदमाश। 10 नंबर परफेक्ट नंबर होंदा है। हालेलुया। और वेखो 10 आयत कितनी परफेक्ट आयत लिखी है कि धन वो जिहड़े धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज
ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਦਲਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ ਸਤਾਉਣ ਦਾ? ਧਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਜੇ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ। ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ। ਤੋ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋਮਸ ਐਡੀਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਭੋਲਾ ਸਿੱਧਾ। ਥੋਮਸ ਐਡੀਸਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀ ਥੋਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਥੋਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਅਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰਕ ਯੂਕੇਬਰਗ। ਮਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਰਕਸ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਥੋਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਣ ਡੈ ਪਏ। ਥੋਮਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲੈਟਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਡੈ ਪਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਿਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਥੋਮਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਥੋਮਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਿਓ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢੀ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰਹਿਟ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਰੂੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਆਈਲੈਂਡਸ ਕਰ PTE ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਆਈਲੈਂਡਸ ਕਰਦੇ ਆ, PTE ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ? ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਅਜੀਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਦੁਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ। ਜਾਓ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ, 10 ਮਿੰਟ ਮਸਾਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਜੋ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਰ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੋਜੇਵਾਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਸੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫੜਦਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਤਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਲਹੀਦੜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਝੂਠ ਮੂਠ। ਹਾਂ, ਥਾਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ
ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਥਾਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਯੂਕੇਬਰਗ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਓ ਮਾਰਕ ਯੂਕੇਬਰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਝੂਠ ਮੂਠ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੀ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲਾਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਕਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ? ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਅੰਨੇ ਸੀ, ਲੰਗੇ ਸੀ, ਲੂਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਚੋਣ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਭਲਾ, ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਤੇ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਜੂਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਲਦ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੂਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਨੂੰ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੂਆ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਐ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਨਾ। ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਐ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਜੇ,
ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਗੀਤ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਜਾਲੀ ਵੇਖੋ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ, ਗਵਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸਕਦਾ ਮੋਚੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੇਡ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਨ ਕੁਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭੇਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਨ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। और देखो कहते ने कि ये भोले भाले आ, ये भोले भाले रह के भी किन्ने वधी जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल दे विच लिखिया वो यहूदा दा बब्बर शेर सी, पर वो एक लेले की तरह कुर्बान होया। अपने भगतां नूं भी उन्हें सिखाया कि मैं तुहानूं लेलियां की तरह किन्ना च भेज रहा, बघियाड़ां च। ये दुनिया बघियाड़ वा, खा जाओगे। यीशु मसीह नूं मानते जे, कहंदे शेर वा। कियां कहंदे आपां, तुसीं की जे, तुसीं ते भेडां जे। बनी जाओ शेर। शेरां दा की कीता जांदा? बोलो कदी वेख्या कोई भेड़ दा शिकार करदा होवे? शिकार किहदा कीता जांदा? शेर दा। अजीजो यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानूं भेड़ां दी तरह किन्ना विच भेज रहा, बघियाड़ां विच। इस संसार दे लोग बघियाड़ ने, ये बघियाड़ां दी तरह तुहानूं खाण पैणगे। पर यीशु मसीह कहंदा चिंता नहीं करनी। हालेलुया। मैं हर वेले की हां तुहाडे, हर वेले तुहाडे नाल हां। तुहाडे बोलियां भी वजणगियां, तुहाडे उत्ते झूठे मूठे इल्जाम भी लगणगे। ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਣ ਇਲਜ਼ਾਮ जिन्ने मर्जी। इल्जाम लाउणा सौखा वा, ਉਹਨੂੰ साबित करना पैंदा है। कोर्ट दे विच जाके साबित करना पैंदा। एक बंदे ते देखो, एक बंदा भावें कतल करदा फड़िया जावे, फिर भी ਉਹਨੂੰ कोर्ट विच खड़ के ਉਹਦੇ ते साबित करना पैंदा है। कसाब जो एक टैररिस्ट सी, ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ, ਸਾਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ ਐ ਡਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। दिन दे विच 24 घंटे, जिहदे विचों 2.5 घंटे परमेश्वर दे बनदे ही बनदे जी। हालेलुया। प्रभु यीशु इत्थे कह रहा तुहाडे ते झूठे मूठे इल्जाम लगणगे, तुसीं धन जे। हाँ जी, अगे पढ़ना। आनंद होवो ते खुशी करो। हालेलुया। हालेलुया। की करो? आनंद होवो। जदों तुहाडे ते देखो यीशु मसीह ने पहला तो ही दस दिता कि इदां होएगा। आनंद करो, खुशी करो, क्यों जो तुहाडा फल स्वर्ग विच बहुत है। पढ़ दो। आनंद होवो ते खुशी करो, क्यों जो तुहाडा फल स्वर्ग विच बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। तुहाडा फल स्वर्ग विच बहुत है। तुहाडा बहुत ज्यादा फल है स्वर्ग दे विच। चिंता नहीं करनी। हाँ जी, अगे पढ़ दियो।
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਇਸ ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਰਸੂਲ ਸੀ, 12 ਦੇ 12 ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਲੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਜੇਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਏਲੀਅਨ ਵਾ, ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਖੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਖੇ ਦੁਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਜੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਕੱਢੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 18 ਐਤ। ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰੋ? ਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੁ ਖਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਚੱਲ ਸਾਰੀ ਖਾ, ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹ ਪਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਲਾ ਹੈ? ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਸ ਜੀ ਲੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਵਾ ਕੀਤੀ ਹਟ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਰਕਤ ਸਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਰੋ? ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਦਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਦੁਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਅੱਖ ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਕੀ ਪੜੀ? ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁਆ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਐ ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਏ।
बोलो हालेलुया। विआह भी हो जाना वा, हालेलुया। न्याणे भी हो जाने, हालेलुया। पुट्ठे सीधे काम नहीं करने, हालेलुया। सब कुछ हो जाता है। आदम नूं खुदा ने बनाया, कल्ले नूं बनाया। एक दिन परमेश्वर की कहंदा, चंगा नहीं कि आदमी की रवे। और जिस परमेश्वर ने तुहानूं बनाया उहनूं तुहाडा फिक्र वा, ते जिहड़े मां प्यो ने तुहानूं जम्मिया, हुण बोलो उहनूं भी फिक्र हैगा वा। बोलो हालेलुया। कई कहंदे लगदा इन्हां ने साडे बारे कोई सोचिया ही नहीं है, आप ही सोचना पैना लगदा। अब्राहम खुदा दे संग संग चलदा चलदा एक दिन सारा कहंदी, स्वामी बुढ़ड़े होई जाणदे आ, औलाद नहीं कोई होई, ते मेरे तो लगदा होनी भी नहीं आ। ते इदां कर, आ मेरी गोली नूं अपनी पत्नी बना ला। कदे भी अपने तरीके मत अपनाओ। लिखिया यहोवा ते भरोसा रख, सच्चाई ते पल। कादे ते पल? तुहानूं पता कई लोग झूठ ते पलदे आ। जिहड़ी उन्हां दे घर खंड आउंदी आ, पत्ती आउंदी आ, आटा आउंदा आ, लूण मिर्च मसाला आउंदा, सब कुछ झूठ दे द्वारा आउंदा। ਇਹਦਾ मतलब कादे ते पलदे? झूठ ते। लिखिया देश विच वस सच्चाई ते पल, यहोवा च निहाल रह, ते तेरे मनोरथां नूं की करेगा? वो पूरियां करेगा। हालेलुया। और जोर से बोलो हालेलुया। फिर लिखिया इस दिन निमित्त सारे संतां लई भी दुआ करनी है। ते लिखिया सारे संतां लई किदां? बहुत तकड़ाई नाल ते बेनती नाल जागदे रहो। प्रभु ने भी अपने चेलियां नूं कहा है, जागदे रहो ते की करो? प्रार्थना करो, तां जो तुसीं प्रीख्या च, दिन प्रीख्यावां दे ने इस समय, इसलिए प्रार्थना च बने रहो, वचन पढ़न च, वचन सुनन दे विच और वचन दे अनुसार चलण दे विच। आइए असीं अपणियां अखां नूं बंद करांगे।